الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا اليوم أن نستضيف في مسجد الألفة الدكتور يحيى مكي. الدكتور يحيى مكي أخصائي في علم الفيروسات، رئيس المصلحة بمستشفى إدوار دريو، وهو معروف يعني بدراساته العلمية في هذا الميدان، غني عن كل تعريف. فإن شاء الله نرحب به، وسيتحفنا إن شاء الله بمحاضرة تتعلق بصيامكم وصحتكم وكل ما تريدونه إن شاء الله. نرجو له التوفيق. سيكون معنا حتى الأذان، ثم بعد الأذان، ثم بعد العصر. بعد العصر خصوصا إذا عندكم أسئلة تتعلق بالأمور بالمستجدات وكذا، فهو هنا إن شاء الله. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. وفقه الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالله سبحانه وتعالى أكرم المؤمنين المسلمين، لأن كاين مؤمنين غير مسلمين، لكن من أعز خلق الله سبحانه وتعالى والذين فضلهم الله سبحانه وتعالى والذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى كاين فيه مؤمن غير مسلم، لكن من بين الذي فضله الله سبحانه وتعالى هو المؤمن المسلم. الإيمان والإسلام حاجتان فرق. كاين مؤمن مسيحي، كاين مؤمن يهودي، كاين مؤمن يؤمن بحجرة، كاين اللي يؤمن ببقرة، لكن الله سبحانه وتعالى اختارنا نحن من بين عباده الذين اصطفى بفضل سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرحوا نقول صلى الله عليه وسلم. طلعوا الصوت هذا الحنين، لأنه كلنا نعرف قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعرفون كلكم تعرفون بأن قال الله سبحانه وتعالى: غير دخلتوا المسجد، الخطوة اللي حطيتها الأولى في المسجد خلاص الذنوب أزيلت، والخطوة الأخرى زدت لحقتها الحسنة تبدأ. وغير جلسنا في المسجد هذا المبارك الألفة الذي يعني رحم الله إن كان توفي وإن كان حي، فاللهم بارك له في عمره وبارك له في أهله. من الذي أعطى هذا الاسم ألفة يؤلف بين قلوبنا. شوف كي يجمعنا ربي في هذا البيت المبارك، يؤلف بين قلوبنا. فهذا الجمع نحبه كثير، هذا الجمع ما نجيش كثير لكن نحبه كثير لأنه فيه الخير وفيه البساطة وفيه التواضع. لا موديستي غادي نتكلم الفرنسوية شوية. فالله سبحانه وتعالى تعلمون بأنه عندما دخلنا وجلسنا بأن احنا كلنا، أنت عمي الحاج وأنت عمي الحاج وأنت أخي الكريم وأنت، كلنا ذكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن. نحن ذكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن. قل كيف أنا ذكرنا؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ها ذكرنا الله سبحانه وتعالى نحن في الآية هذه. وتعلمون كلكم، كل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأنه كل ما اجتمع نفر من المسلمين في بيت من بيوت الله أو في بيت من البيوت، إنسان يدير مأدوبة عشاء أو مأدوبة غداء ويجمع فيها 4 5 من الناس ويبدأ بالفاتحة وبالصلاة على النبي، يختم بالصلاة على النبي، إلا وحفتهم الملائكة. تنزل الملائكة في هذه الساعة، في هذه اللحظة نزلت علينا الملائكة من الله سبحانه وتعالى من فضله، وتصلي علينا الملائكة وتشهد لنا ما نقول، وتشهد على من نظم هذا الدرس، وتشهد على من شارك ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبح ومن ذكر ومن هلل، فكله فيه بركة ونعمة. المسجد ماهوش شيء واحد قال العصر وقت تجري العصر نروح نصلي غير يقول السلام عليكم السلام عليكم الانسان يرفد ويهرب يرجع. لا، المسجد هو بيت من بيوت الله اللي عطى انه باش تبنى هذا المسجد، واللي عطى انه باش تشري هذا المسجد، واللي عطى انه باش صبغنا هذا المسجد وباش وسعناه وباش شرينا الطابي، الا وهو نعمه له وبيت له في الجنه. ماهوش لازم تبني انت كلك وحدك مسجد
باش يكون بيتك في الجنه. لا، عطيت 1 يورو، خلصت هذا المصباح، خلصت لاكلين في الصيف، خلصت البرودوي اللي نقوم به الموكات، هو بيتك في الجنه. شفت نعم الله كيف قويه، نعم الله كم من نعمه لا تحصى. فالشهر العظيم هذا شهر رمضان، البارحه كنا نهيئ انفسنا لاول جمعه في رمضان، واليوم خلاص اخر جمعه كانت الماضيه، ان شاء الله تكون اخر جمعه لشهر رمضان ولا اخر جمعه في عمرنا يا رب العالمين. فالانسان المؤمن اللي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم يزن نفسه، يوزن. واش درت في هذا الشهر؟ 4 جمعات، الله اكبر، 4 جمعات صلاة القيام درناها في بيوتنا. شتوا في المعنى العربي يقول لك رب ضارة نافعة، في بعض الحالات حاجة تضرك تنفعك. الكوفيد هذا ضرنا وقتل والله يرحمهم الموتى بالكوفيد، والمرضى فيه مرضى في الريانيماسيون مساكن. اليوم في اخوه كذلك جدد دخلوا في الريانيماسيون المسلمين، اللهم ندعو لهم بالشفاء وندعو الشفاء لكل مرضى المسلمين وغير المسلمين. فبسبب ما كانش تراويح في المسجد، كلنا تعلمنا نصلوا مع زوجاتنا واولادنا في البيت. وانا في عده دروس قلت لهم اللي ما يعرفش يقرا القران ويعرف يصلي، تصلي الا بالفاتحه وبسوره الاخلاص، قل هو الله احد، ولا قل اعوذ برب الفلق، او بقول اعوذ برب الناس. ال10 ركعات تاع التراويح تحسب لك كانك قرات الكتاب، وعندما توصل لاخر ليله رمضان وتختم بها كانه قرات القران. الم يقل سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان سوره الفاتحه هي ربع القران، تقراها مره ربع القران، تقراها زوج تولي نص، 3 ثلث 4 ربع مرات تولي قرات القران. نعم من نعم الله. سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن، من قرأها قرأ 1 تير، يقرأها 2 تير، يقرأها 3 مرات، يقرأ القرآن كله. ما كانش العذر في الإسلام واللي يقول أنا مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو سألت الإنسان تقول له هل صليت التراويح؟ يقول لك لا، ما كاينش الجماعة ما صليتش. لماذا؟ صلاة التراويح ليس بشرط أن تصلى في المسجد، بل أكثر بركتها إن صليتها في بيتك، وخاصة للأخوات. شتوني أنا قلت أخوات الكلمات، وأنا عارف باللي المسجد ما يجوناش الأخوات، لأنه نذكرهم في الغيب لأنهم أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا. إن لم نذكرهم في مجلس كهذا فندعو لهم بالخير، لأنهم هم الأساس في البيت، وهم الأساس في المجتمع، وهم الأساس في الوطن وفي الحياة. Chers frères, chères sœurs, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, le créateur, le tout-puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisi, nous les musulmans, parmi les peuples qu'il a choisi, il a préféré. Et la preuve qu'il nous a choisi, il nous a fait suivre, il nous a mis un guide spirituel, il nous a mis une lumière, il nous a donné 2 lumières, Allah subhanahu wa ta'ala. La première lumière, c'est le Coran, et la deuxième lumière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre guide, qui est notre sagesse, qui est notre sénérité, qui est notre professeur, qui est notre docteur, qui est notre ingénieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait tout ce qui se passe sur la terre et dans les cieux et dans la terre, et entre les deux. Et donc nous sommes réunis dans l'une des maisons d'Allah, qu'Allah nous accorde sa miséricorde et sa clémence, et qu'il accepte notre repenti, qu'il accepte nos adorations, nos prières. Le fait qu'on est installé aujourd'hui, le fait qu'on est en train de réciter certains versets, le fait qu'on est en train de dire As-salatu wa salam ala rasulullah, Allah il nous bénit tous, et avec nos enfants, et seuls, et même pour nos épouses qui n'ont pas pu venir, Allah, parce que toi tu vas penser à ton épouse et tu vas prier pour ton épouse, tu vas prier pour ta mère, tu vas prier pour ta fille, et tu vas prier pour tes frères et tes sœurs, nos frères et sœurs yéménites qui souffrent, syriens dans les camps de réfugiés, palestiniens, tchadiens, libyens, et puis les pauvres, au Malawi, au Tchad, au Niger, au Bénin. Vous savez, Wallahi, on est les plus heureux des heureux. Nous, en France, on va dans n'importe quel magasin, on achète et on mange. Et puis on mange et on gaspille. Et on achète et on mange pas et on jette. Et on boit et on reboit. Différentes limonades, différents gâteaux. Il y a des frères au Malawi, là maintenant. J'ai reçu des messages maintenant. Ils ont jeûné tous les mois.
aucune boisson sucrée. Ils n'ont même pas le sucre qu'on a. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils jeunes, enfants et adultes. Wallah, ils mangent même pas une boule de riz. Même pas le riz, tu le sais que c'est du riz. Une boule de pâte comme de la farine, bouillie dans un peu d'eau avec un peu de sel. Peut-être c'est une farine de maïs, peut-être c'est une... Et ils jeûnent, ils adorent Dieu. Et puis l'eau, ils ont l'eau comme nous. Maintenant, il y a tout à l'heure 2 frères qui sont rentrés. Je pense qu'ils voulaient refaire l'eau d'eau. Ils ont appuyé sur l'eau, il a dit, ah, il n'y a pas l'eau. Et toi, tu as appuyé ça, tu t'es fâché, il n'y a pas l'eau. La majorité de nos frères africains, subsahariens, Mali, Tchad, Niger, Sénégal, Mauritanie, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire. Vous savez combien ils font de kilomètres pour trouver l'eau? Et c'est les jeunes garçons qui vont chercher l'eau après l'école. 3 kilomètres, 4 kilomètres, 5 kilomètres. Ils ramènent 2 seaux, tenus par un bâton, et ils viennent chacun pour ramener l'eau pour cuisiner. Et nos frères yéménites, avec tout ce qu'ils ont subi, ils n'ont rien. C'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies qui disent, l'OMS qui dit que 5 millions qui vivent en dessous de ceux de la pauvreté. Nos frères syriens dans les camps de réfugiés. Et nous, on a fini à Allah. Et quelqu'un peut-être il dit, quand est-ce qu'il termine ce conférencier pour qu'on fasse ça, on part. Al-ibada ma'Allah ya akhi al-karim. Annak ta'bud Allah bi hubbin. Si vous savez la valeur de la salade, Wallah, tu passes tout ton temps à faire de la salade. Pourquoi? Pourquoi la salade, elle est la chose, le pilier de l'islam. Le pilier de ta pratique religieuse, c'est la salade. C'est très simple. Je suis algérien, je veux partir en Algérie. Je monte dans un avion. Qu'est-ce qu'il me demande? Premier papier, c'est quoi? Dis-le-moi. Le premier papier, qu'est-ce qu'il me demande? Passeport. Son passeport, je ne le monte pas. Les 2 passeports. Je ne veux pas le dire dans la Mecque. ندير الحج ان شاء الله ربي يفتح لنا الحج والعمره يا رب العالمين. من بعد هذا العيد ان شاء الله تفتح لنا هذا العام الحج والعمره يا رب العالمين. باش نروح المملكه العربيه. Un passeport. Eh ben, votre passeport, mon frère, باش تدخل للجنه, c'est الصلاه. هذا tapis. C'est-à-dire tu poses pas, c'est un seul tapis. Regarde, c'est en plastique, je le plie et je le mets dans ma poche. هذه الصلاة هذه تشهد عليك. هذا الموقت تشهد عليك. يا الله محمد بن محمد أتى على الساعة الفلانية ذكرني ذكر الله في ذلك المكان وصلى العصر وسبح وهلل وذكر وقرأ آية الكرسي بعد الصلاة. كل مرة تصلي في بقعة تشهد عليك. هذا المقام أقل من متر يشهد عليك. عندما نلقى الله سبحانه وتعالى وكلنا ذائقون الموت. كل نفس ذائقة الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله سبحانه وتعالى نبأ حتى سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك ميت وإنهم لميتون. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu mourras, ils mourront tous un jour. Eh bien, ton premier passeport pour dire j'avance, parce que pour aller au paradis, il y a un chemin, c'est ce qu'on appelle as-sirat al-mustaqim. في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. C'est un chemin très fin sur lequel tu passes comme un fil d'un couteau et tu passes dessus pour arriver au paradis. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses, tu fais la prière, oui, tu es là. Tu fais pas la prière, tu es là. Tu es bloqué, ça y est, tu es arrêté. Tu prends pas l'avion, tu n'as pas de passeport. Non, tu montes pas. Tu pleures, tu casses, tu insultes, tu montes pas dans l'avion. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas la salat, ta salat elle est incomplète. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح سيدنا محمد الوسيله الفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدت انك كل الحمد لله الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باحسان الى يوم الدين. اخواني الكرام، بصفتي كدكتور وكاخصائي في علم الفيروسات وكاختصاصي كذلك أشارك دائما في كل رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى لكي نبين بأن كتاب الله القرآن هو كل علم. كل القرآن علم. Tout le Coran c'est de la science. Tout le livre du Coran c'est de la science. Il y a une partie qui correspond à l'unicité de Dieu, l'explication de la foi, l'explication de l'islam, l'explication des relations entre le mari et l'épouse, comment on se marie, comment on fait le commerce, et le reste, les histoires de Sidna Ibrahim, de Sidna Younes, de Sidna Nour, de Sidna Adam, de Sidna Suleiman, de Sidna Daoud, et une partie, la plus grande partie, c'est la science. Plus de 150 versets concernant la médecine, surtout la création de l'homme. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Regardez dans ces quelques versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a regroupé toute la création de l'être humain, toute la formation dans le ventre de sa maman, en tant que fœtus, comment il se développe, comment le cœur est créé, comment les hormones, comment l'os et comment la peau, elle se forme. Dans un autre verset, والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset aussi qu'il regarde l'homme d'où il a été créé, il a créé d'un liquide qui sort entre les os et les cellules. Il parle des spermatozoïdes et de l'ovule. D'où elle vient l'ovule et d'où vient le spermatozoïde. Et d'un autre verset qui est connu tous. Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ وَخَلَقْنَاكُم مِنَ الْمَاءِ وكل الحيوانات آية أخرى وخلقنا كل الحيوانات من الماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على اثنين ومنهم من يمشي على أربعة. La science en biologie, هذا غير la médecine, plus de 125. Le cieux, les cieux samawat في القرآن ما يفوق 208 versets خلق السماوات كيف خلقهم الله كيف أسسهم الله كيف جعلهم فيهم النجوم وكيف الله سبحانه وتعالى parce que maintenant nous on pense que la science c'est Galilée, c'est Thomas Edison, c'est Einstein, c'est la loi de tout, un siècle, 2 siècles, c'est complètement faux. L'un des meilleurs livres au monde de l'existence, c'est le Coran, c'est le Coran et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam هو الذي علمنا وآتانا بالعلم وبشرنا بالعلم بدون ما يعطيه الله سبحانه وتعالى ni télescope, que les enfants aiment voir le télescope pour voir la lune, ni un microscope pour voir les cellules, ni un scanner, ni une IRM. Allah subhanahu wa ta'ala علم سيد الخلق ما لم يعلم. الله له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. أول سورة نزلت هي قاعد نستفهم بليها أنها اقرأ هي الطب. أكبر آية في القرآن أول نزلت هي الطب وهي ما هي لا كرياسيون دو لون خلق الانسان. كيف تسمى؟ تسمى سوره العلق. ما معنى العلق؟ ملي تدخل للدار تقول لك علق لي الشاشيه، علق لي لي كلي، علق لا سيرفييت، علق سي اديري كيك شوز. ملي تسمى سوره العلق، لا بروميير سوره كي ديسوندو سو بروفيت صلى الله عليه وسلم سي سوره لاديرونس.
Et dans l'adhérence, c'est quoi? C'est la rencontre du spermatozoïde avec une ovule lors d'un mariage, le mari et la maman et l'épouse. Et à ce moment-là, le spermatozoïde, dès qu'il rentre dans l'ovule, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, تلصق l'adhérence. ولذا سمى الله سبحانه وتعالى سورة العلق. العلق يتعلق في رحم المرأة، البويضة مع الجنين تتعلق. والقلب هذا اللي راه يدق عندك أيها الأخ الكريم. وناري فلا ميتين. القلب هذا متى تكون عندك؟ وين تجي القلب هذا؟ القلب الله سبحانه وتعالى في 23 يوم 23 يوم من بعد اللي البويضة تلقح بين مني الرجل وتلتصق يكونوا 3 ورق هكذا. نشوفوا هذو 3 ورق 3 نشوفوا 3 واحدة زوج وهي 3. قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله سبحانه وتعالى يكونوا هكا 3 ورق مشاش 3 ورق. الله سبحانه وتعالى القلب يتكون يبدا يدير دي تيوب. شوفوا هاي يولوا دي تيوب هذوك الورق يولوا يديروا دي تيوب. ومن بعد الله سبحانه وتعالى يخلق لنا هكذا القلب يخرج منا ويخرج منا فونتريكول دروا فونتريكول روريات دروات فونتريكول غوش روريات غوش. 23 يوم يبدا. وكيف يبدا؟ كيف شكون اللي اون بومب شكون اللي دارها؟ قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا اله. والقلب يتكون قبل ما يتكون المخ، قبل ما يجوا الاعين، قبل ما يجي الانف، قبل ما يجوا الايدي. خلق الله خلق عظيم. احنا نقراو القران معظم الوقت نقراو القران وهذا كله في القران. احنا نقراو القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم هذه قراءة في المغرب في الجزائر في تونس يقرأوا قراءة جيدة للحفظ. Mais nous les jeunes, vous les jeunes, combien de temps vous le passez sur Facebook? Combien de temps vous avez? Qui a lu tout le Coran pendant le mois de Ramadan? Allez, on va s'encourager. Qui a lu le Coran tout le mois de Ramadan? Levez la main. Qui a lu le Coran? بسم الله الحمد لله 1 2 شجعونا 3 4 5 6 7 8 9 10 ما شاء الله 10. Et on est combien? Peut-être on est 100 ما شاء الله 11. Qui nous a privé de lire le Coran pendant le mois de Ramadan? Qui nous a privé de lire le Coran en arabe si je ne sais pas l'arabe, en français si je ne sais pas le français, en anglais je ne sais pas l'anglais, je suis même avec ton dialecte. Il y a les livres avec le dialecte, même avec l'ourdou, avec le langage de nos frères africains. J'aime beaucoup nos frères africains subsahariens, ils respectent la religion. Et ils lisent le Coran et surtout, ils sont champions de dhikr. Nos frères africains subsahariens. شكون اللي منعك؟ لي جون، شكون اللي منعنا ما قريناش القرآن؟ أيوة كيف اعترض الله سبحانه وتعالى وأنت ما قريتش القرآن في هذا رمضان؟ وهذا رمضان هو شهر ما هو؟ شهر القرآن بارك الله فيك. ذكروني بالوقت أنا ذكروني بالوقت. نصلوا بسم الله نصلوا الله يفتح عليكم. غادي نقول لكم حاجة. موش أنا اللي مهم، أنا عبد ضعيف أذنب وأتوب إلى الله وأستغفر الله. الدرس قيم، الدرس مهم. الله يجعلنا في هذه الليلة من الذين ينالون بركة هذا الدرس وبركة هذا صلاة العصر. اللي يقدر يبقى يسمع للدرس فيه منفعة إن شاء الله تكون منفعة لأن ما زلنا نزيدوا في الدرس العلم سورتو بور نو جون ريستي باسكو وين غادي تروح؟ الحوانيت مغلوقين، الكوميرس مغلوق، الريال خسرت، البارسا خسرت، كلش خسر. خاطر بزاف ضيعوا التراويح ما صلاوش التراويح وقعدوا الريال خسرت زاد غضب ما صلى لا التراويح لا القيام لا والو باتوا غضبانين. الله يفتح عليكم ابقاو معنا restez avec nous après et vous allez apprendre inchallah et on va faire un dua pour nous tous qu'Allah exauce nos vœux. بارك الله فيكم. صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
concentrez-vous. بارك الله فيكم. صلوا صلاتكم وادعوا لإخوانكم في عدد كبير من المرضى والمحتاجين. وترحموا بوالديكم إن كانوا أموات وإن كانوا أحياء، فادعوا لهم بالخير. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فدرسنا اليوم هو عظمة القرآن مع العلم. كلنا صمنا هذا الشهر، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيه الصلاة والصيام والقيام. لكن معنوية الصوم هو نجوع وعطشنا وجعنا ونأكل بالليل، لكن نعمة الصيام هو الله سبحانه وتعالى جعل من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن العمرة إلى العمرة عندما كانت العمرة مفتوحة، إن شاء الله ربي يفتحها يا رب العالمين، ومن الحج إلى الحج. الله سبحانه وتعالى لو يعرف المسلم بأن الصلاة تطيل العمر، الصلاة تطيل وتبارك العمر، الصوم يطيل ويبارك العمر. La salat, elle bénit et elle prolonge la vie de la personne. La salat, elle te protège de beaucoup de choses. Et la salat, c'est la santé pour le corps. Comme le jeûne aussi du Ramadan, c'est de la santé pour le corps. Et ça a été prouvé et publié. J'ai 1275 publications scientifiques médicales. 1275 publications médicales qui prouvent que le jeûne, donc il y a des chercheurs, des médecins britanniques, allemands, anglais, parce que si je cite les musulmans, on a beaucoup de frères marocains qui ont publié, algériens, iraniens, saoudiens, malaisiens, indonésiens. Ils ont publié, mais les musulmans, nous, on le sait que Ramadan al-Mufid, on le sait. Nous, Al-Rasul sallam بشرنا بالصوم بأن الله سبحانه وتعالى جعل من قواعد الإسلام الشهادتان الصلاة الزكاة الصوم الحج. لكن لكي نعود، ما هي أهمية الصلاة؟ كيف الصلاة تبارك في العمر؟ وكيف الصلاة تطيل العمر؟ Comment la salat, elle bénit ton corps et elle fait la longévité de ton âge. Elle te prolonge, elle te donne la vie, elle te prolonge la vie. Comment? Parce que la salat, Allah subhanahu wa ta'ala, et pour vous montrer que c'est le pilier de l'islam. Un malade qui est maladie chronique, il ne peut pas faire le ramadan. Donc, il y a un pilier qui ne peut pas le faire. Celui qui est malade et qui est pauvre, il ne peut pas faire le ramadan et il ne peut pas faire le hajj parce qu'il est pauvre. Mais aussi, le fait qu'il est pauvre et malade, il ne peut pas faire le ramadan, il ne peut pas faire le hajj et il ne peut pas faire le zakat, il ne peut pas parce qu'il est pauvre. Donc, il y a trois piliers qui lui échappent. Celui qui est pauvre et une maladie chronique, un pauvre diabétique, un pauvre maladie cardiaque sévère et qui doit prendre le traitement. Il ne jeûne pas, il ne peut pas faire le hajj parce qu'il est pauvre et il ne peut pas faire le zakat parce qu'il est pauvre. Donc qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste que la salat. Après qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, la salat. D'où l'importance de la salat, la valeur de la salat. عظمة الصلاة ومكانة الصلاة ومرتبة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. والله لو يعني نعمة الصلاة ما هي؟ أولها هي الطهارة. ما تقدرش تدخل الصلاة بدون وضوء، والوضوء ما هو؟ الوضوء ما هو؟ هو تنحي لي سالتي، وي. مي تنحي لي سالتي تاع اليد، un mécanicien راح يتوضا يصلي. Il doit enlever la graisse. Il enlève la graisse avec un savon spécial تاع الميكانيسيان. بعد يتوضا، oui ou non? Il a enlevé la graisse. Mais le wudu, le fait de te laver les mains 3 fois, la bouche 3 fois, le nez, le visage, les bras, les cheveux, les oreilles, tu passes au pied jusqu'aux chevilles, c'est que tu vas éliminer tous les péchés de la journée. Tu nettoies. Le savon, c'est pour nettoyer les saletés de la main habituelle. Tu nettoies ton habit aussi. S'il est taché du sang, s'il est taché par un liquide pas correct, tu dois changer le pantalon. Tu le laves avec la lessive. Et ton corps, tu le laves comment? Eh bien, c'est le wudu, les 5 prières par jour. Les 5 prières par jour, c'est 5 wudu,
Tu peux ne pas faire 5, tu peux garder le wudu, le subh jusqu'à l'or, mais c'est rare. Tu peux garder le dhor, l'asr, oui. Mais quand c'est l'hiver, parce que sont proches, dhor, l'asr, même pas 2 heures, parce que c'est l'hiver, l'asr, le maghrib, c'est 17 heures le maghrib. Mais l'été, généralement, on refait le wudu. Eh bien, le wudu, le professeur Salem, il a dit, pour savoir la valeur de wudu, il a dit, est-ce que vous voyez quelqu'un qui habite juste au bord d'un fleuve, et quand il sort, dès qu'il sort chez lui, il doit traverser le fleuve. Est-ce qu'il n'est pas propre chaque fois qu'il sort de chez lui? Eh bien, le wudu, ils vont purifier de la même façon. Et donc, والصلاة عبادة كيف تطيل العمر؟ لأن الصلاة الله سبحانه وتعالى على الله يفتح عليكم pourquoi Allah سبحانه وتعالى il nous a fait la salat de ce genre-là. Pourquoi il a fait Allahu Akbar? Et pourquoi tu as le Coran tout doucement? Et pourquoi il nous a fait le recours avant? Il nous a fait le recours. Regardez dans cette position. Regardez bien. Et puis, pourquoi il nous a fait le retour? Pourquoi on ne descend pas directement? Parce qu'on ne peut pas regarder là. Comment tu descends? Tu tombes. Regarde, je suis comme ça. Je tombe. Et donc tu reviens. Et quand tu reviens, tu te mets bien debout, tout doucement, gentiment. Et à ce moment-là, tu te prosternes. Et regardez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez là. C'est quoi ça? C'est là. Eh bien, les coureurs qui font le footing dans le parc, juste là, le parc Blondeau, c'est ça? Blondeau. Ils ne se tirent pas comme ça toute la journée, ils se tirent, oui ou non? Eh bien, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait notre sport. C'est un sport spirituel. Ibada rawhaniya. Ibada rawhaniya. Eh bien, le sport, pourquoi le sport? Tous les médecins ils disent le sport, c'est bénéfique pour le corps. Le sport, c'est la santé. Ceux qui font le sport, ils vivent plus longtemps que ceux qui ne font pas de sport. Eh bien, c'est notre sport rituel. تاع الروح. Eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, لو درنا السجود direct, Allahu Akbar, Fatiha وتسجد direct. Eh ben, là, on va avoir un malaise. Pourquoi? Parce que depuis le lever du soleil, depuis que tu t'es levé, mon frère, tu es debout, le son il est à quel niveau à ce moment-là? Le son il est au niveau des pieds. Donc il fait tout ce rythme, tout ce mouvement pour passer. Qui c'est qui le fait tourner le son? C'est les reins, la filtration. Mais surtout, qui c'est qui le pousse pour aller jusqu'au cerveau et aller jusqu'au pied? C'est le cœur. Al-qalb. Le cœur, c'est lui, cette pompe qui fait descendre. Le fait que tu étais debout toute la journée, debout, pour faire la prière d'or. Si tu te prosternes directement, tu vas faire un malaise, tu tombes. Donc le fait de dire le recours, c'est que tu rapproches le sang de ton cerveau, gentiment. Donc on a raccourci le chemin. Donc le sang, il irrigue le cerveau tout doucement. Et quand tu reviens, tu l'as remis à sa position. Et là, quand tu te prosternes, et c'est pour cela la preuve, c'est que quand vous rentrez du travail le soir, et vous n'avez pas fini de dormir l'asr, et il arrive, je suis fatigué, là, je suis crevé. Ah, je vais dormir, après peut-être je me lève, je vais faire la salade. Et après peut-être ton épouse, si elle est pieuse, et elle est sérieuse, dis non, lève-toi, allez. Et tu fais la prière, d'un seul coup, ça y est, la fatigue elle est partie, tu cherches à zapper, tu regardes la télé, tu veux jouer, pourquoi? Parce que justement, le fait de la prosternation, l'irrigation du sang au niveau du cerveau, elle est plus rapide et elle irrigue très confortablement le sang. C'est pour cela, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait à Sayyidina Bilal alayhi salam? Il lui dit, arihna biha ya Bilal, arihna biha, apaise-nous avec la prière. Nous, on a des frères, كأنهم يقفوا في الأرض. Ils se lèvent. Allahu Akbar, Sami Allahu Hamida, Allahu Akbar, non, qu'est-ce qui te plaît? C'est le seul moment. L'avantage du musulman, c'est quoi? L'islam, tout musulman. On n'a pas d'intercession. On n'a pas le pape. En islam, tu as l'imam, c'est un guide, mais tu n'as pas d'intercession entre toi et Allah. Dès que tu t'es mis sur la prière, tu es en lien avec Allah direct. Tu pries Allah ce que tu veux, il t'accordera. Tout de suite, demain, plus tard. Tu pries Allah, tu adores Allah. Et donc, dans l'adoration d'Allah, avec ce mouvement, eh ben, c'est un sport. Et c'est un sport doux, qu'une personne âgée comme Amil Hajj Dridou, salat, comme Amil Hajj Dridou, comme le plus jeune, il y en a des jeunes qui se lèvent sans mettre la main. Par contre, est-ce que vous savez que le frère qui fait Amil Hajj, qui fait la prière sur la chaise avec Amil Hajj, vous savez qu'ils sont plus mérités que nous? Pour quelle raison? Et parce que
اما اللي الله عارفه باللي راه يعاني يقول يا ربي مانيش نسجد لك خاطر حتى مومون دوني باش يدخلوا الشك يسجد غير هذا الله اكبر سبحان الله الحمد لله اما اللي الله سبحانه وتعالى il est le malade qui est malade chronique tétraplégique qui fait la prière qu'avec ses yeux il y a un frère il comprend tout il sait tout mais il ne peut pas parler et il est alité depuis des années مسكين هكذا رحت زرته عقلني parce qu'il a écrit, il m'a dit c'est toi qui me faisais les conférences à la grande mosquée de Lyon. Il me dit, il m'a dit, j'ai reconnu ta voix, mais il ne peut pas parler, malade. Et bien il fait la prière qu'avec les yeux. Et c'est pour cela que ni'ma dont on a nous, comme ça, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la salade, c'est de la santé. La salade, c'est du sport. La salade, c'est un remède. La salade, c'est un apaisement. Même mes frères mariés, les jeunes couples, quand tu te fâches avec ta femme, au lieu d'insulter, au lieu de casser, au lieu de jeter le téléphone, au lieu de jeter la télécommande, va faire une ablution, toi devant, وروح صلي زوج ركعات 4 ركعات 6 tu te calmes حتى ترجع كل سابحين ولا ترجع tu deviens calme. Pourquoi tu arrives jusqu'à insulter ton épouse? Et il y en a qui insultent leur épouse devant les enfants. Tu as détruit toute la famille. Le mari et le papa qui disputent sa femme devant les enfants, il a perturbé tous ses enfants. Il a disloqué le moral des enfants, le repère, parce que le repère, la mère c'est une mère et le papa c'est un papa. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup d'enfants avec nous. Qu'Allah vous récompense les jeunes garçons. Il faut être de très bons élèves, Inch'Allah. Et donc, la salat, il y a ibada. Si tu adores Dieu, ou tu خرج تنسى. Non. منين تجي الصلاة تجي فرحان. ومنين تخرج أسعد من الفرحة. Quand vous venez à la prière, il faut venir avec joie et enthousiasme. Et quand vous sortez avec bonheur, avec apaisement. Là, ça, c'est un apaisement. Et le jeûne, c'est quoi? Eh bien, 1275 publications sur le jeûne et le ramadan. Ils ont surtout publié chez les sportifs, les boxeurs, surtout les footballeurs. Quand la Coupe du Monde, c'était l'été. Quand il y a eu la qualification de l'équipe du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, les Européens, ils ont dit, les Occidentaux, là où il y avait l'équipe, ils ont prélevé du sang. Ils ont dit, attends, c'est pas possible. C'est musulman. Attends, il jeûne, il joue tout le match, il fait la compétition. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va leur dire, arrêtez le ramadan. Et bien, ils ont analysé ce qu'on appelle le ionogramme, le bilan. Alors, le bilan, là, dans le laboratoire à Minhaj, sodium, potassium, chlore, calcium. Ils les ont trouvés pendant tout le mois intacts. Ils ne bougent pas, ils ne chutent pas. Subhanallah. Alors, personne, de 5 h du matin jusqu'à 21 h maintenant, presque 16 heures de jeûne, on ne manque pas de sodium, potassium. Et puis, ils ont étudié, il y a des effets bénéfiques. C'est lesquels? Le cholestérol. Ils ont constaté le cholestérol, le mauvais cholestérol, il diminue. Le cholestérol, et ils ont trouvé aussi que le corps, il y a beaucoup de cellules qui sont toxiques. Des cellules qui ont ramassé tout ce qu'on a pris de l'année. Tous les produits toxiques. Tacos avec sauce algérienne, sauce marocaine, sauce mexicaine, Fanta, Pepsi, les bonbons avec les bonbons, avec toutes les couleurs. Et toutes ces boissons gazeuses, vous savez, Fanta, Pepsi, toutes ces boissons gazeuses. Ce gaz, c'est quoi? C'est un gaz chimique. Hein? C'est-à-dire, la chèvre, quand les canettes, elles passent, ou les bouteilles, c'est un gaz. Pourquoi ils mettent de gaz? Et dans les canettes, quand vous buvez une canette, les jeunes garçons, tu as envie toujours de prendre une autre, oui ou non? Tu as soif. Pourquoi tu as soif? Parce qu'ils mettent dans une canette de 33 centilitres, ils mettent l'équivalent de 12 morceaux de sucre, les grands morceaux, mais surtout pour conserver le gaz, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Une cuillère à soupe du sel, malhin. Maintenant, tous les médecins, l'OMS, elle a dit interdisez à vos enfants de boire ces boissons gazeuses. Buvez du pur jus, sans sucre. Le pur jus, oui. Et donc, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, جعلنا في رمضان. نصوموا جعلنا قولوا معي سبحان الله والحمد لله. الله سبحانه وتعالى ملي خلقنا الجلد هذا لابو هذه لابو لي سيلول ايبيديرميك هذه تاع الودان كل 15 يوم تموت. بغيت تتكيس ولا تحمم ولا ما بغيتش راه تروح مع القميجه تاعك مع الحوايج. هذه لي سيلول 15 جور يتنقاو. على ربي قال سبحانه وتعالى على ربي قال ويوم تشهد عليهم جلودهم وبدلناهم جلودا اخرى. هذا حافظ الله الكافرون في النار يقول عندما تنحرق الجلود الاولى وبدلناهم جلودهم باش يعاودوا ينحرقوا وبدلناهم جلودهم. الجلد هذا هذو سي دي سيلول elles mangent elles boivent elles se nourrissent elles sont riches en cholestérol elles sont riches c'est des cellules. Les cellules du globule rouge تاع الدم الاحمر elles durent 120 jours. Ça c'est tout le temps, hein, tout être humain, 120 jours.
Les globules blancs, l'immunité, 7 jours. Les plaquettes, 5 jours. يتجدوا. Ce phénomène, Allah subhanahu wa ta'ala, الخلايا هذه اللي تموت ذكرها لنا في القرآن. Allah il nous l'a récité dans le Coran. Il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. En plus, on a un verset, mais vraiment de la pure science médicale. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu faliq al-habbi wan-nawa, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله فالق الحب والنوى. Allah, celui qui divise la graine et le noyau. Le noyau des pêches, tu le connais. Le noyau de l'abricot, tu le connais. Le blé, il est coupé en deux. Les dattes, quand tu prends le noyau, il est coupé en deux. Le café, il est coupé en deux. Tout est coupé en deux. Puis même pas pomme, quand tu la coupes en deux, qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur de la pomme? Noyau. Et quand tu ouvres ce petit noyau, il est marron ou noir. Quand tu l'ouvres, il y a un truc blanc. Et toi, par contre, tu sais pas, mais moi, en tant que biologiste, quand je coupe même ce truc blanc, je trouve encore un autre truc dedans. Et dans le truc dedans, jusqu'à l'autre truc. Le coronavirus, vous l'avez vu? Quelqu'un l'a vu? Vous l'avez senti? Vous l'avez touché? Et comment il a frappé plus de 150 millions? Et il a tué plus de 4 millions? Comment il a tué ça? Et là où il faut dire, subhanallah, Allah dans ce verset, c'est un pur verset de science. C'est Allah qui divise la graine et le noyau cellulaire. Le noyau cellulaire qui se divise. C'est ce qu'on appelle, nous, dans toute la société, dès qu'on fait la première année de biologie de sciences, biologie végétale, biologie humaine, médecine, on fait la division cellulaire. Dans même au lycée, les collégiens, écoutez-moi les collégiens, vous allez apprendre ça, la division cellulaire. Une cellule, comme en une, elle se divise en deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il divise son noyau en deux. Inch'Allah, la prochaine fois, on fera une conférence sur le Coran et la médecine, mais avec un rétroprojecteur. Ou je donne un rétroprojecteur, Inch'Allah. Diapositive, Inch'Allah, mais invitez-nous tous les jeunes étudiants et même les esquimaux, mais invitez les jeunes, parce qu'on va vers les vacances, au lieu qu'ils restent traînés, eh ben, on les invite ici, on fait une conférence. Moi, dès après l'Eid, vous me fixez une date et on les invite, Inch'Allah. Tous les jeunes, Inch'Allah. On l'annoncera par un vendredi, eh bien, vous allez voir. Qui me fait un truc comme Manu Rajel, il trouve le bruit d'Atarman. Alors, vu comment t'écoutes, tous les khaliers, tous les zouj, Raba'a, Thamania, chouf, subhanallah al-Adim, que par deux. Nous avons créé de toutes choses un couple, l'homme et la femme, la vache et le taureau, le cheval et la jument, l'agneau et la brebis. Tout. Et tout, il y a le mâle et la femelle. Même dans les plantes. Il y a le mâle et la femelle. Pastèque, il y a le mâle et la femelle. Les oranges, il y a le mâle et la femelle. Le melon, mâle et femelle. L'oignon. Et comment vous le savez, le femelle et le mâle? Ben, vous savez, quand vous tournez, il y a la tige là. Quand vous la tournez, il y a un petit bouton. Quand c'est petit, c'est le mâle, c'est pas bon. Quand c'est rond, il est large, c'est la bonne. Donc choisissez les pastèques comme ça, mais le vendeur des pastèques, il va m'en vouloir, hein, parce que vous allez lui laisser le mâle. Et donc, sauf, il y a une seule plante, un fruit, où il est le seul pour avoir le fruit. Subhanallah, tous les fruits et légumes, il y a le mâle et le femelle, sauf le kiwi. Les kiwis, il n'y a pas le mâle et le femelle, mais pour que vous ayez le fruit, le kiwi, il faut planter dans le même trou un arbre fruit, un arbre de kiwi mâle et un arbre femelle dans le même trou pour qu'il puisse donner un fruit après. Qui c'est informaticien ici? Informaticien ou électricien? L'électricien ou informaticien avec nous? Il n'y a pas? Quand vous allez au carrefour ou au champ pour chercher des câbles, qu'est-ce que tu dis? Tu cherches une fiche? Fiche? عرفتوا هذا الفيش معناه وربي ما قالكش ولقد خلق الذكر والانثى وهو الذي خلق الذكر والانثى. Allah, Allah, Allah. Vous savez, le Coran, si vous le lisez tout doucement, si vous le lisez avec patience, avec méditation, le Coran, si vous le lisez avec amour, ce livre si respectueux qui est la parole d'Allah, Wallah, vous allez dire, c'est pas possible. Ça, c'est le Coran? Non. Ça, c'est quoi qui est au-dessus de moi? C'est quoi? Une lampe. Qui a dit lampe? Qui a dit une lampe? Une lampe. Le misbah. Et la lampe,
Qui c'est qui a découvert la lampe? Qui est le scientifique? Les jeunes. Vous avez étudié? Qui c'est le chercheur? Thomas, hein, qui c'est? Thomas Edison. C'est complètement faux. Les jeunes garçons, c'est complètement faux. Celui qui a décrit la lampe pour la première fois et qui nous l'a décrit de toute sa composition, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à l'ange Gabriel alayhi salam, Sayyidina Jibril alayhi salam, في القرآن. من هو الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قولوا معي سبحان الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit la lampe. Même dommage qu'on ait une lampe صغيرة نوري les jeunes هذو. La lampe. Quand elle s'éteint plus, comment on dit? La lampe est grillée. Hein? La lampe est grillée, c'est ça le garçon. Elle est partie. Quand elle grille, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux filets. Voilà. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit la lampe dans toutes les lampes. Aujourd'hui, là je vous parle d'un livre d'il y a 1442 ans. Al-Qur'an Nazala, 1442 ans. Et bien là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a deux filets dans cette lampe. Ils ne se touchent pas, parce que s'ils se touchent, qu'est-ce que c'est? Court-circuit. Eh bien, le Coran, c'est lui qui a décrit la lampe, et c'est le prophète, le physicien des physiciens, le professeur de la physique et de l'astronomie, c'est le prophète. Eh bien, Inch'Allah, rajoutez, vous notez, on fait une conférence sur la médecine, et on fera une conférence sur l'astronomie. Et vous allez voir comment Allah il nous décrit les cieux et la terre, comment il nous décrit l'eau, comment il nous décrit les animaux. Shay'un ajib. Seulement, l'une des preuves que le ramadan, il est très bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala, جعل لنا في السيرفو تاعنا عندنا deux lampes. Les garçons, écoutez s'il vous plaît. Après, mets le masque, le jeune garçon. Mettez le masque. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis deux, il y a ce qu'on appelle les glandes endocrines. Il y a les paracrines. Les glandes endocrines, il y a l'hypothalamus dans le cerveau et l'hypophyse. L'hypophyse داخله في l'hypothalamus. وربي يجعل لنا فوق الكلاوي au-dessus des reins chaque rein donne des glandes comme tu vois الشاشيه سبحان الله العظيم الشاشيه هذه فوق الكلوه comme ça. Les reins sont là et ça s'appelle les glandes surrénales. Allah subhanahu wa ta'ala, dès le premier jour du Ramadan, toute l'année, 11 mois, je buvais, je mangeais le kebab, le tacos, les sauces, tout ce que j'ai mangé. Et puis d'un seul coup, j'arrête de manger, j'arrête de boire. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un signal à l'hypothalamus, elle le donne à l'hypophyse, qui le donne à la glande surrénalienne. Et de 5h du matin à 20h, au début on était 20h15. Il n'y a ni eau qui arrive, ni café, ni sucre, ni pain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le signal au rein. Dans le corps humain, on a 5 litres de sang. Tous. Noirs, blancs, américains, anglais, chinois, tous. Dans le corps, on a 5 litres du sang qui circule. Quel est le rôle du sang? Allez les garçons, le sang, qu'est-ce qu'il est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Mais pas le toi, oui, vas-y. Moi? Oui. Il permet, c'est pour que le corps il fonctionne et pour que le cœur il bat. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il prend le globule rouge? Qu'est-ce qu'ils font? L'oxygène. Bravo, l'oxygène. L'oxygène, donc 5 litres d'oxygène, il y a le rôle d'oxygène, le sang. Par contre, il y a d'autres composants dans le sang. Et donc, à ce moment-là, on a les globules rouges, ils meurent tous les 120 jours. Donc, tous les jours, il y a des cellules qui meurent de nous. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan, les reins, ils vont réguler la filtration. On va uriner moins, parce qu'il n'y a plus d'apport. Pour garder l'équilibre des 5 litres. Parce que si on diminue les 5 litres, on meurt. Parce que l'oxygène, comment il monte? Il faut c'est un circuit fermé, un cercle fermé. 5 litres et tout. Eh bien, subhanallah. Kul kilwa.
تصفي 298 لتر الدم. خاطر 5 لتر في الساعه. دور 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 دور. Donc le sang il circule entre les deux reins. 298 litres. Et c'est pour cela, il faut boire l'eau dès qu'on a la rupture du jeûne. Dès que tu as le halila, la shorba, il faut boire la soirée, il faut boire beaucoup d'eau le soir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce signal. Et en même temps, qu'est-ce qu'il donne aussi? Il donne le signal qu'il faut purifier le corps, éliminer tous les produits toxiques. Tous les produits toxiques sont éliminés. C'est pour cela que beaucoup de jeunes enfants ils disent oh, le ramadan, moi j'aime pas beaucoup parce que je ne sens pas bon de ma bouche. Il va frotter avec brosse à dents. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu peux brosser 100 fois. L'odeur, elle reste. Cette odeur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a décrit. ماذا قال سيدنا الخلق صلى الله عليه وسلم؟ قال إن لخلوف بارك الله فيك إن لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك عند الله إن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que l'odeur, l'haleine du jeûneur du Ramadan, cette haleine, elle est 1000 fois, 1 milliard de fois meilleure auprès d'Allah que le parfum du musc. Et elle vient d'où cette odeur? Surtout moi je parle beaucoup là, donc j'ai la bouche sèche. D'où elle vient? C'est que Allah, comment il nous purifie des produits toxiques? Comment les produits toxiques sont de nous? Eh bien, toute l'année, tu manges le pain, le couscous, la semoule, la harissa pour nos frères tunisiens, le tagine pour nos frères marocains, pour nos frères africains, ils aiment le poisson et le riz. Mange, on ramène beaucoup de choses. Eh bien, le fait qu'on a arrêté, il n'y a plus de sucre. Et le sucre, quel est le rôle du sucre? Allez les garçons, pas les grands, les garçons. Le sucre qu'on a, il sert à quoi le sucre? Ça dépend, c'est pour donner de l'énergie. Bravo, garçon. C'est l'énergie. هذا هو السكر. الله أكبر. التراويح. السكر هو الطاقة. الغازوال تاع الموتور تاع اللوطو تاعك. ولا ديزل ليسونس. ليسونس اللي تعملوا في اللوطو. السكر هو الغازوال تاعنا. قولوا معي سبحان الله. لأنه هو الله سبحانه وتعالى عندما يدخل il s'est transformé en adénosine diphosphate qui se transforme en adénosine triphosphate. هو الحرارة هو. على الإنسان اللي يموت يجمد خلاص. Le mort يجمد. Il n'y a plus de حركة. يجمد. القلب يحبس. Donc l'ATP il n'y a pas. L'énergie il n'y a pas. Eh ben le sucre اللي نجيبه حبس. Donc le sucر هذا اللي عندي أنايا. ما عرفتوش واش كنت ندير جيت نجري نشوف. رحت درت 100 حاجة دروك. رحنا زرنا لي فواي ما شاء الله. قولوا الله يتقبل يا رب. Des familles pauvres. Chauffe, il y avait des familles de l'Érythrée, du Bénin, du Tchad, du Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Érythrée, de l'Algérie, du Maroc, Tunisie, des sans-papiers, de tout, de la Colombie, de l'Équateur, tout. Exact, Congo, et puis des Syriens, des amis syriens, des Bangladesh. Et on a fait du soulèvement Hanim, ce gajo, avec sac. Et puis je suis venu ici, qui me donne cette énergie? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous purifie? Le ramadan, pourquoi il est bon? Eh bien, il va sortir les sucres qui sont stockés dans nos muscles, mais surtout de l'intérieur. Le foie de l'être humain, le kebda. Le kebda, il y a des... Je l'éponge. Vous connaissez l'éponge, parfois, elle est pleine d'eau. D'ailleurs, tu te dis, ah mince, elle est mouillée. Tu ne vois pas qu'elle est pleine d'eau. Jusqu'à ce que tu les sors. Eh bien, le foie, Allah subhanahu wa ta'ala, comme organe, il absorbe toutes les vitamines. Il absorbe tous les éléments. Il est très riche. Et il garde le sucre. Le fait qu'il n'y a plus de sucre, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, il va utiliser ce sucre. Et ce sucre, pour qu'il devienne une énergie, il utilise une autre méthode, une autre façon. Elle s'appelle la glucuroconjugaison. Et quand il se détruit, eh ben, il va libérer les corps cétoniques. Et c'est pour cela, vous avez l'odeur, la laine. L'odeur des urines n'est pas comme avant le ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de corps cétoniques. C'est pour ça que le diabétique, pour qu'on lui donne une bretelle pour analyser les urines, eh ben qu'est-ce qu'il analyse? Les corps cétoniques. Et c'est les corps cétoniques. Voilà, l'acétone, l'acétone. Et c'est ce qui est dans cette haleine. Et donc, ça, c'est qui prouve que tu jeûnes bien. Et donc, Allah, il nous purifie du sucre. Mais, et je ne vais pas trop tarder, je rajouterai 10 minutes parce que j'ai 2 autres conférences après, par Skype, sur le virus, le coronavirus. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, Allahu faliqul habbi wal nawa. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Ce verset, il a été étudié peut-être dans 2300 articles. Vous savez comment ça s'appelle ça? الموت المؤقت, le mot programmé, la mort programmée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait de la biologie parmi nous? Non.
eh ben, il y a un phénomène qui s'appelle quand on est fœtus. Est-ce que vous pensez qu'on a tout de suite les yeux, le nez? Non. Ils se forment les corps à l'intérieur et après, Allah, comment les yeux se forment? Eh ben, Allah, il va tuer des cellules. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. العين تخرج تصبح حية. Allah subhanahu wa ta'ala, il va tuer les cellules, il va ouvrir les yeux. La bouche, elle est fermée. Il n'y a pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'ouvrir, il va tuer. C'est pour ça qu'ils ont le bec de lièvre, la maladie là. On l'appelle la fente palatine. Eh ben, au moment d'ouverture, il y a eu une erreur, eh ben, elle s'est trop ouverte. Ou bien, dans la formation, la première formation, elle ne s'est pas très bien formée. Eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, هذه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Ça s'appelle l'apoptose. Là, celui qui a internet, il tape tout de suite apoptose, il nous lit la définition. Apoptose. A-P-O, apoptose. A-P-O-P-T-O-S-E. Le Coran علم, le Coran طب, le Coran علم الفيزياء, علم الكون. Lis. L'apoptose est le processus par lequel les cellules déclenchent par leur autodestruction Allahu en Akbar. réponse à un signal. C'est l'une des voies possibles de la mort cellulaire qui est psychologique, génétiquement programmée nécessaire à la survie des orgasmes multicellulaires. Allahu Akbar. Je peux vous taper combien d'articles? Moi, j'en ai fait un article en 1996 sur ça. L'apoptose, la mort programmée. Hey, génétiquement programmée. Et qui l'a programmée? Monsieur Darmanin? Monsieur Macron? Le scientifique de New York? Trump? Le Majnoun, qui a fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Génétiquement programmé. Et c'est pour cela, moi je vais vous citer comme ça, le jeûne du Ramadan. Quels sont les organes qui se reposent pendant le Ramadan? Ils se reposent. Et ils sont soignés. C'est-à-dire, le Ramadan, l'estomac, bravo. Mon frère, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous mettre contre le dos. Mettez-vous contre le dos. Si, vous êtes un grand monsieur et j'aimerais bien que vous vous installez bien contre le dos. Mettez-vous à l'aise et allongez les pieds, parce que les gants, moi je suis petit donc ça va. Mettez-vous à l'aise, monsieur, adossez votre dos, allongez les pieds. Ah oui, mon frère. Voyez la modestie. Moi j'adore mes frères africains, je vous assure, parce qu'ils ont cette modestie, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala à leur façon. Et moi j'admire leur prière de l'homme. Comment ils prient Allah discrètement. Allez-y à Paris, vous allez le voir, dans les métros, avec le subha, le dhikr. Parce qu'ils font beaucoup de dhikr, nos frères africains. Non, on a fait Facebook. Dommage. Nos jeunes, ils sont dans le Facebook. Et donc, eh ben, sur ce contexte-là, je fais un peu de l'humour pour faire intéresser les personnes et pour détendre un peu l'ambiance. Et donc, la mort programmée. Cette mort programmée, je vous ramènerai la prochaine fois, Inch'Allah, quand on fera le topo sur la biologie de la production, la création de l'homme. Vous allez voir comment vous allez être étonné. Et donc, le premier organe, c'est l'estomac. Pourquoi? Parce que dès que tu manges quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, un nerf, il s'appelle le nerf pneumogastrique. L'estomac. Le nerf, qu'est-ce qu'il fait? C'est un broyeur. Broyeur. Et comment il broie? Le broyage, comment il fait le broyage? Comment tu manges un steak? Parfois, tu avales même quelque chose, carrément le morceau. Et comment il est broyé? Bravo, qui a dit ça? Lève le doigt, bravo. Les acides. Et cet acide, c'est quoi? Tu l'as pris de la voiture, de la batterie? Tu l'as pris d'où? Tu as acheté chez Carrefour, rayon automobile ou chez Feu Vert? Hein? C'est un pays, bravo. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire l'acide تاع الباتري تحطوه على السلول يتقطع. ولا لا تاع الباتري. ولا تزعف عليك امك ولا مدام. قطعت السلول على الباتري. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, جعل لنا في المعدة le même acide, HCl. Acide chlorhydrique. Un âme. Subhanallah. Et c'est lui qui broie tout. Surtout les jeunes qui rangent les angles. Ils les avalent. Comment un ongle va être broyé? C'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais ranger les ongles avec la bouche. Jamais. Et donc, l'acidité. Eh bien, le fait que mettre couche, l'acidité te pousse. Eh bien, on peut aussi dire. En plus, notre estomac, elle est comme ça. Notre estomac, c'est un tapis qui est comme ça, exactement ça, subhanallah. Notre estomac, c'est ça. Regardez. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est une brosse. Et cette brosse, avec l'acide. Restez, je vais rester comme ça. C'est ça l'estomac. Presque. C'est un schéma. C'est un tapis, mais ce n'est pas une moquette rasée comme ça, non. C'est les tapis qui mettent dans la bled, les jaunes, avec de la lave qui sort. Et ça, la nourriture, elle passe, et ça travaille. Ça, c'est des poils qui travaillent. Ils travaillent comme ça. Et avec l'acidité, grâce à ça, avec l'acidité, ça broie.
Et c'est comme ça que tu absorbes, on absorbe les vitamines, on absorbe les minéraux. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala donne le tube distal, le rein, comme on absorbe les vitamines. Et puis, comme l'eau, après les déchets, elle est éliminée par le rein au niveau de la vessie, pour que ça sorte, comme urine, comme là. Et après, dans le grand intestin, l'intestin, après le rectum, comme les fesses, ça va être comme là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tahara. Le premier, c'est l'estomac, premier organe, qui se repose complètement. Estomac, intestin. Le deuxième, c'est le foie, parce que le foie, il ramasse tout. Troisième, c'est toutes les glandes, le pancréas, la surrénale, l'hypophyse, l'hypothalamus, tout ça se repose. هذا l'hypophyse et l'hypothalamus هو الاساس جاي là في الداخل في المخ une boîte une lampe dans une lampe سبحان الله العظيم. C'est elle qui dit que qui peut lever la main. Il me dit, je peux ne pas dormir 3 jours de suite. Qui peut? Même 2 jours. Impossible. Moi, maintenant, si je m'arrête, je dors. Pour quelle raison? Eh bien, justement, la FSH, l'hormone FSH, avec la LH, eh ben, c'est ces hormones qui jouent le rôle. Et d'ailleurs, quand tu dors, il vient un moment où tu dois te lever. Même tu dors jusqu'à midi, tu dois te lever. Là, c'est le ramadan, c'est exceptionnel. Mais durant l'année, celui qui fait la grasse matinée, à 10 heures, tu te lèves, obligé. Pourquoi? Parce que les hormones LH, elles demandent à la thyroïde, la TSH, avec T3, T4, et c'est bon, allez, t'as dormi, réveille-toi. Et pourquoi nos enfants, ils nous embêtent le matin, on dit, oh purée, mes enfants, ils ne me laissent pas dormir, même le week-end. 17h du matin, ils se lèvent. Parce que eux, ils sont intéressés par les jeux. Ils sont intéressés pour prendre leur petit-déj, leur cornflakes. Donc, ils se lèvent tôt, parce que leur sommeil, il était avant minuit. Tous les enfants qui dorment après minuit, ils sont malades. Ils travaillent très mal à l'école. Le sommeil pour les enfants, il est primordial. والله واش قال نخدموا غير بهذا الشيخ. الله واش قال على النوم في القرآن وجعلنا النوم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اما احنا لا موتي تاعنا يصبح ليل حتى الواحد الزوج وغير ندير له فيسبوك. الو ربي قال لك لا، قال لك جعلت لك الليل لباس تتغطى والنوم سبات. Dans le mot subat, c'est que toutes les hormones les jouent. Et là, je vais faire la différence. Et je vais terminer avec ça. Le cœur, pendant le ramadan, il est amplifié. Il est encouragé, le cœur. Il est affirmé. Pourquoi? Écoutez-moi bien, depuis 23e jour, dès que tu t'es formé dans le ventre de ta maman, le cœur a commencé à frapper. Jusqu'au dernier jour. 90 ans, 95 ans, 110 ans, 80, 60 ans. Et il ne s'arrête jamais. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, لم يقل شرح عقلهم للإسلام شرح دماغهم للإيمان قال شرح قلبهم في الإيمان صدرهم بالإسلام شرح صدركم بالإسلام الإيمان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب في القلب الإسلام في القلب. Et donc le cœur. Et d'ailleurs, à un moment donné, chez Ikea, ils ont mis une chaise. Pour montrer qu'elle est solide, ils lui ont mis un système avec une pompe. Il y a tac, 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 jusqu'à 200 000 tours, 300 000 tours, pour montrer que la chaise, elle est bonne. Moi, je leur ai dit, mais arrêtez la pompe. La pompe, comment? C'est électrique. Eh bien, regardez mon frère, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as ramené un câble. Pourquoi faire? Pour charger la batterie. Sinon, elle s'éteint. La voiture, l'essence. Le téléphone, tu le charges. Et nous, ce cœur-là, comment il bat? Il bat comment? غير قلبك غير قلبك تقول كل وقت سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله. Tu es fainéant, tu dis juste le mot Allah. Dans le mot Allah, il y a la ilaha illallah. Dans le mot Allah, il y a la ilaha illallah. Et donc, c'est extraordinaire. Ce cœur qui bat comme ça, il bat grâce à quoi le cœur? Comment il bat? Aucun mécanisme. Aucun mécanisme. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Didi. Le sang, et avec le sang, qui fait pomper le sang? Qui fait le pas? Les muscles. Et le muscle, qui fait le travail? Les veines et les cratères. Oui, très bien. Et tout ça, c'est très bon tout ce que vous dites. Bravo les gars. Mais quand vous allez chez le cardiologue, qu'est-ce qu'il vous met? Bravo, l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, qu'est-ce qu'il enregistre? L'électricité, elle est venue d'où? قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. كاش نهار دخلوا لنا البوليس في صباحنا وعمروا لنا الباتري. Un jour? Non. Et donc ce courant, il est venu d'où? Tu as vu, mon frère, il t'a dit.
L'électrocardiogramme, il charge le courant électrique. Et bien maintenant, on a des cardiologues spécialistes de l'électricité du cœur, dont un musulman à la Croix-Rouge, docteur Farah Samir, grand spécialiste, il a été formé au Canada. On a un grand cardiologue aussi, professeur Harbawi, qui est à la Croix-Rouge aussi. On a un grand cardiologue aussi musulman, professeur Farhat, un cardio-transplanteur, qui fait la transplantation cardiaque. Et donc, mes frères et mes sœurs, le Ramadan, c'est un mois béni. C'est pas juste le fait de jeûner, ne bois pas, ne mange pas, et puis va acheter zlabia, va insulter à la place du pont, grille feu rouge, bagarre, dispute, insulte, revient, bagarre ta femme pour tel plat, dispute, les jeunes, sortez avec le vélo sans casque, traverser en respectant pas le feu rouge, non jeunes, plus adultes, avec moto sans casque, ils levaient la moto, ils nous ont fait honte. Honte dramatique. Eh bien, tout ce qu'on a fait comme mauvais geste, on donne le bâton à M. Darmanin pour nous taper dessus. S'il n'y a pas eu de dispute à la place du pont, même avec des couteaux, s'il n'y a pas eu ce chahut, moi j'ai pas acheté ce billet, je suis mort. Et puis, même je peux y aller, mais va un temps plus tôt, achetez pas. Pourquoi vous restez debout dans cette place? Haram. Kul man yuqif fi shari' haram. Al-wuquf fi shari' haram. Rester debout sur un trottoir haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit A'tu tariqa haqqah. Jour et nuit debout. Est-ce que, en plus, on salit l'islam avec ça? Et on apporte atteinte à l'islam. Alors que, là, vous avez compris. Donc, le ramadan, dans toute sa globalité, il y a la prière, il y a le jeûne. Le jeûne, on a dit, très bon pour la santé. Il prolonge la vie, la bénédiction d'Allah. On amplifie la foi. Et c'est vraiment dommage, mes frères. C'est vraiment dommage que tu as vécu 80 ans, 60 ans. Je ne reproche pas mes parents. Non, parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Le colonialisme dans leur pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, Tchad, Niger, ils ne leur laissaient même pas l'école pour aller apprendre. C'était interdit d'aller à l'école. Oui ou non, Amin Haj? Et les jeunes, vous qui ne voulez pas travailler, avoir 16 et 18. Et des félicitations. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Amin Haj non plus. Et donc, comment tu peux aller vers Allah et tu dis, attends, tu as vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu n'as pas lu le Coran dans sa totalité une fois, alors que tu as lu 1 milliard, 10 millions, 1 milliard, 10 milliards de Facebook. Vous savez combien vous avez lu de Facebook? En plus, le Facebook, qu'est-ce qu'il t'apporte? Wallah, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'apporte? Que le mal. Tu vas sur Internet pour lire le Coran, oui. Tu vas sur Internet pour lire Sira al-Nabawi, oui. Mais le Facebook, c'est un désastre. Le Twitter, c'est un désastre. Et puis, tu vas suivre des notions. En plus, de quel droit tu vas parler avec une femme au Brésil? De quel droit tu vas parler avec une femme au Maroc, en Tunisie? Et de quel droit tu laisses toi, ta fille et ton fils? Vous n'avez pas le droit d'avoir ce téléphone. Vous, les jeunes garçons, vous n'avez pas le droit d'avoir téléphone à cet âge-là. Quand il réussira le bac, tu lui donnes le téléphone comme cadeau pour le bac pour l'université. Un enfant, vous savez, maintenant, toutes les publications, c'est dit, hein, tous les enfants qui jouent les jeux, plus d'une demi-heure, ça y est. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus réviser, il ne peut plus apprendre, il ne peut pas être un bon élève parce qu'il a chargé ses cellules nerveuses et sa mémoire captive par les jeux. Et d'ailleurs, vous me dites la vérité, tous les jeux que vous avez joués, c'est quoi? C'est pas des jeux de destruction ou de tuer? Oui. Oui, voilà. Vous savez pourquoi? Hey, donnez-moi un jeu pour les jeunes qui lui dit construis-moi un avion. Hein? Oui, mais moi je ne connais pas tous les jeux, mais la majorité des jeux qui ont le but, c'est des jeux tuer avec pistolet ou bien faire la course avec une moto et tuer et casser l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils leur apprennent? C'est-à-dire, je suis le meilleur et je te défends, je te détruis. C'est apprendre à comment, tous les jeux, c'est comment détruire l'autre. Exactement. Bravo. Dites-le moi en... Ah oui, vous apprenez un carnassier dans la vie. Voilà. Voilà. Donc, ils vous apprennent de ne pas aimer l'autre. Et d'ailleurs, la preuve. Oui, il a joué plus. Et puis même, on a eu des parents qui ont été blessés par leurs enfants. Parce que vous savez, quand vous êtes en jeu, vous oubliez tout. Vous oubliez la faim, que vous avez faim, vous oubliez maman, vous oubliez papa, vous oubliez le sommeil, vous oubliez que c'est l'heure de l'école. Mais surtout, quand maman lui dit, allez, viens manger, Mohamed.
Il ne l'a pas entendu. Elle pensait qu'il ne veut pas l'écouter. Non! Mais il est obnubilé, ça y est. Il a un voile sur son cœur, un voile sur ses yeux. Viens, Mohamed, jusqu'à ce qu'elle vienne. Et puis il la balance ou il la tue. Il y en a qui ont tué leurs parents comme ça. Parce qu'il l'a bousculé, il l'a tapé contre le mur et l'a tué. Donc, mes chers jeunes, je m'adresse aux jeunes. Vous jouez une fois par semaine, pas tous les jours. Une fois par semaine, pas plus d'une demi-heure. Et on a l'été, on va vers les vacances. Vous devez apprendre la langue arabe tous les jours. La langue arabe, apprenez l'anglais, l'espagnol, apprenez l'hébreu. La langue des juifs, il faut l'apprendre l'hébreu, les jeunes élèves. Parce que tous les juifs, ils savent parler l'arabe. Tous les juifs, ils parlent l'anglais. Tous les juifs parlent français. Eh bien, il faut apprendre l'hébreu. Comme ça, tu lis ce qu'ils écrivent sur nous. Tu lis ce qu'ils écrivent sur l'islam. Tu lis leurs sciences. Et pourquoi ils sont puissants? Pourquoi les juifs sont puissants? Eh bien, parce qu'ils ont développé la science. Et oui, parce qu'ils lisent. Et vous, non, vous n'aimez pas lire. Vous avez eu combien de moyens? Allez, à partir de vous, jeune homme. Dis-moi la vérité, ça fait. C'est pas 10, 10, très bien. Et toi? 16. Et toi? Nous deux, dans notre collège, il n'y a pas de moyenne. C'est quoi? La lettre A ou B ou C? A? Et qu'est-ce que tu as eu? C'est des compétences en fait. Oui, c'est quoi? Bien, bonne maîtrise, moins. D'accord. Eh bien, il faut être parmi les meilleurs. Parce que vos parents, ils vous achètent tout. Vous êtes les meilleurs. Vous savez que nous, les musulmans de France, on est les mieux habillés. Hein. Et vous êtes dorlotés. Maman, elle cuisine que très bon. La meilleure cuisine, c'est la nôtre. Vous êtes gâtés. Les gâteaux bien tolérés. Donc, vous n'avez pas de prétexte valable pour ne pas réussir l'étude. Et vous ne devez pas traîner dans les rues. Vous n'avez pas le droit de jouer sur le trottoir avec le vélo. Il y a des parcs pour les vélos. Pour faire le sport, il y a des parcs. Allez au parc. Parc La Tête d'Or, à côté. Parc Blandon, il est là. Parc Paris-Lille, il est à côté. Ne traversez pas avec les vélos sans casque. N'insultez pas, ne criez pas. Et je termine surtout, parce que je vais bientôt aller à mes deux conférences. Oui, à 19h, je dois commencer. Et donc, ce que je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, on est à la fin de ce mois. Vous voyez, j'étais très heureux. La mosquée était pleine, machallah. Jusqu'à m'en donner des tapis à l'extérieur. Mais j'aimerais bien, à l'asr de dimanche prochain, j'aimerais bien qu'on soit ici, au même nombre, Inch'Allah. C'est que quand on adore Dieu tous les jours de l'année. Et non pas un mois précis. Et on se néglige après, et on abandonne la salade, et on abandonne la lecture du Coran. Faites un pari, on fait un pari entre nous. Lisez le Coran toute l'année. Commencez dès après les reprenez la première page et lisez. N'importe quelle langue, quelle que soit la langue. Le meilleur, c'est en arabe, parce que vous savez, je m'engage pour 3 conférences. La langue arabe et sa valeur en islam. Vous allez voir ce que vous ratez les jeunes. Qu'est-ce que tu fais comme langue, toi? L'anglais? À l'école? Oui. Oui, je fais anglais et portugais. Ah ben voilà, anglais, portugais, et toi? Allemand et anglais. Allemand, anglais, et toi? Anglais et espagnol. Eh ben voilà. Et pourquoi vous ne faites pas l'arabe? Là, ils le font ici, oui, très bien. Oui, mais ici, ça ne suffit pas, parce que vous ne faites que 4 heures par semaine. Oui, non, il n'y a pas. Non, mais je leur demande de persévérer. 3 mois, parce que ça y est, bientôt les vacances. Hein. Juin, juillet, les vacances. Donc, eh ben, pendant l'été, les jeunes garçons, tous les jours, le matin, vous levez, tous les jours, dès que vous levez, 2 heures de langue arabe. En révisant, vous faites langue arabe 2 heures, 1 heure maths, 1 heure physique ou 1 heure sciences, tout l'été. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, très bien. Ah ben, il faut le faire. Et donc, pour clôturer notre conférence, le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Allah, il nous a régénéré tout le corps. Toutes les cellules ont été renouvelées. Tout a été apaisé. Il nous a régénéré tout. Subhanallah al-Azim. Et surtout, on a renouvelé notre foi. On a rechargé la batterie, qui est le cœur, avec la foi. L'iman, l'islam, al-taqwa, al-dhikr. Et donc, comment on peut continuer? Comment on peut garder ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Le lien, c'est la salat. Il faut faire la salat pendant ces heures. Ceux qui travaillent, ceux qui ne peuvent pas. Moi, parfois, ça m'arrive, je ne peux pas faire l'asr. Soit je me cache, soit parce que je ne peux pas. Mais au moins, faites la salat. Persévérez dans la salat. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé la salat que pour ce ramadan. Eh bien, qu'ils persévèrent. Mais surtout, restez liés avec Allah par la lecture du Coran. Et si vous ne savez pas tout lire, vous savez au moins les petits versets, les versets raccourcis, les sourates petites. Hein.
قل هو الله قل أعوذ إذا زلزلت والتين إن أعطيناك الكوثر لإلاف قريش. Récitez-les tous les jours. Et vous savez, vous ne pouvez gagner et réussir dans la vie d'ici-bas que si vous êtes en lien avec Allah, parce que Allah il nous dit dans un verset, si vous oubliez Allah, Allah il n'a pas besoin de nous, mais c'est que Allah il nous fera nous-mêmes, qu'on s'oublie nous-mêmes, on s'oublie soi-même. Allah il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا اجعل ما يتلى من القرآن في هذا الشهر العظيم يصعد إلى الروح الطاهرة الروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أزواجه أمهات المؤمنات يا رب العالمين وإلى جميع الأنبياء والرسل وإلى جميع العلماء يا رب العالمين والشهداء. اللهم ربنا اكتب لنا به الحسنات وامحو لنا به السيئات وارفع لنا به الدرجات يا حي يا قيوم. اللهم اشفنا بالقرآن ونورنا بالقرآن واصلح لنا أحوالنا بالقرآن وبارك في زوجاتنا وأولادنا بالقرآن وبارك لنا في بيوتنا وفي تجارتنا وفي علمنا بالقرآن. اللهم نورنا بالقرآن. اللهم يا رب اجعلنا من الذين نالوا رحمة هذا الشهر ومغفرة هذا الشهر والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم يا رب احفظنا والطف بنا. اللهم احفظ أهل هذا المسجد. اللهم احفظ المقيمين عليه والمسؤولين عليه وكل من شارك في بنائه إن كان ميتا فاللهم ارحمه وارزقه الفردوس الأعلى يا رب العالمين وإن كان من الأحياء فاللهم بارك لهم في أعمارهم واللهم بارك لهم في أهلهم وزوجاتهم وذريتهم. اللهم اجعلهم من الراشدين المرشدين واجعلهم من المحسنين والقائمين المسؤولين. اللهم نورهم وبارك لهم في أعمالهم وفي رزقهم. واللهم ربنا شيخنا المؤذن اللهم بارك له في صوته ورطب لسانه بذكر لا إله إلا الله وبالشهادتين. اللهم احفظنا واحفظ الجميع يا رب العالمين. اللهم يا رب اكمل علينا هذا الشهر بالخير والبركة واجعلنا من الفائزين فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين واجعلنا من أهل القرآن وأهل الذكر وأهل الصلاة. اللهم يا ربي أنت فالق الحب والنوى فتقبل من كل امرئ من الخير ما نوى يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فاللهم أعنه عليه ومن أراد بنا سوءا وضررا فاللهم ربنا اكفيه شرنا يا رب العالمين. اللهم اكفينا شرهم يا رب العالمين واللهم اشغلهم في انفسهم. اللهم يا رب رطب قلب درمانا وقلب سيد ماكرون وقلب كاستكس على المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبهم الرأفة بالمسلمين. اللهم اجعلنا محفوظين في هذه الانتخابات القادمة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل من يريد بنا ظلما وضررا يا رب العالمين. Oh Allah, guide-nous sur le bon chemin. Oh Allah, fais que la lecture du Coran soit comme bénédiction à nous, à nos épouses, à nos enfants. Fais que de ce Coran soit notre guide, notre chemin, notre lumière. Fais que ce Coran nous rapproche de toi, de ton droit chemin. Fais que ce Coran nous rapproche dans l'amitié avec tous les peuples. Fais que ce Coran, ya Allah, fais de nous une lumière, que dans nos santé avec ce Coran, dans nos bonheurs. Fais aussi la lumière dans nos maisons, dans nos foyers. Oh Allah, viens en aide, ya Allah, à tous les peuples pauvres, au Yémen, en Afrique subsaharienne, nos frères réfugiés palestiniens, syriens, yéménites. Oh Allah, fais que le président Macron, le premier ministre M. Castex et M. le ministre de l'Intérieur, qu'ils aiment les musulmans, qu'ils les protègent. Et surtout, qu'on n'utilise pas l'islam et les musulmans comme un jeu politique ou un moyen de politique. Fait que les musulmans de France vivent en paix, en sérénité et surtout qu'en respectant les lois républicaines, en respectant le droit français, on obtiendra aussi nos droits en respectant nos devoirs. اللهم يا رب الطف بنا وعافنا واعف عنا. اللهم نور هذا المسجد يا رب. اللهم ارزقه من حيث يحتسب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المسجد اللهم اجعله وقف على المسلمين هذا الحي وعلى ليون. اللهم نور كل من يدخل فيه يا ربي يخرج ممسوح الذنوب مغفور الذنوب يا رب العالمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. آمين آمين.